अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रवो ते वसते रवो। ते अज फिर मौसम ते बड़ी ठंडक है, बदल ही बदल होए ने। बरसात सुबह बड़ी तेज़ हुई, जो बच्चे स्कूल गए ना उदों बड़ी तेज़ बारिश थी कि बच्चे सारे भिज गए बेचारे। प्रोजैक्ट ऐसियां पाइयां होंदियां ने कि चलो काफ़ी बचत हो जाती है। तो बस उस तो बाद फिर कम काज लगे। हुण बारिश तो रुक गई है पर हले भी बड़े बदल होए ने। इस तो लगता है कि बारिश हले होर होएगी। तो अंदर ही अंदर हीटिंग विच बैठ के दिल इस तरह अजीब जिहा हो जाता है। मैं क्या चलो मैं बाहर जरा चलनी आ तो थोड़ा जिहा असीं गल भी कर लैने आ ते नाले असीं अपने बचपन दियां यादां जड़ियां ने तुहाडे नाल शेयर करने आ। ते मौसम किन्ना अच्छा वे। हुण तुहानूं किस तरह दिखावां बदल के बदलो बदल होया। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। लो भी मौसम आशिकाना में, वाकई में आशिकाना में शायद तो कोई लोग इश्क विश्क करते होण। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए दोनों। वही हो सकता है कुछ लोग इश्क लड़ाई रहे होण। तवा तवा बई मैं तो कुछ ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हाँ। बहरहाल है वे कि मौसम बड़ा चंगा वे। तो बचपन च जो ऐसा मौसम होंदा सी, इत्थे तो रोज़ ही इस तरह का मौसम होंदा है ना कि बदल ते जड़ा चीज़ां बारिश है तो इत्थे वास्ते अनहोनी नहीं है। लेकिन बचपन च जड़ियां यादां ने कि जेड़ा साड़ा ऐसा मौसम होंदा सी ना तो फिर वो क्या जल्दी कहना कि पकौड़े बनाओ। बारिश ते पकौड़ियां दा बड़ा खास एक कॉम्बीनेशन है कि बचपन दी यादां दे हवाले दे नाल अज भी लोग बनाते हैं कि जिवें ही बदल होंदे ने कि बई पकौड़े बनाओ, बई मौसम बड़ा चंगा होवे ते ओह फिर पकौड़े शकौड़े बनते हैं। ते असी भी कदी कदार इत्थे बना लेने आ, पर इत्थे तो हर रोज़ ही है पकौड़े खा खा के। असीं जावांगे कित्थे जे इन्ने मोटे हो जावांगे। पहले ही वज़न बड़ा खतरनाक हद तक वध चुकिया वे। ते बचपन दियां यादां जड़ियां ने ओह इस तो अच्छियां ने कि बारिश होनी ते फिर पकौड़े बनने, गर्मा गर्म पकौड़े, बारिश च नहाना, पिंडा मल मल के नहाना ते उस तो बाद फिर गर्मा गर्म खाने पकौड़े ते आ जांदा सी मज़ा। ते बचपन दी यादां जड़ियां ने ओह दिल चों कदी निकलदियां ते नहीं है। मेरी एक कज़न हुंदी सी, हैगी हले भी, ओह सुन ना लवे मैनूं मारेगी कि अल्लाह ताला उहनूं सेहत देवे। मतलब बचपन दी याद दे हवाले नाल कहनी आं कि असीं दोनों तुसीं भी शायद किसी ने अगर कोई ऐसा सुने तो मैनूं कॉमेंट करके ज़रूर दस्सिओ कि मुल्तानी मिट्टी जिन्हों कहंदे ने कच्ची मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और जिहड़ी मिट्टी हुंदी है, असीं दोनां ने भी बड़ी खाधी है बचपन च। असीं जदों बाज़ार जाने सा ना कि कोई शै लैण वास्ते, फुफ्फो ने सानूं भेजना कि जाओ सब्जी लै आवो ते सानूं एक एक आना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੈਦਲ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਨਾ ਲੈ ਲਈਓ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੀ ਲੈਣੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, अगर किसी ने खाधी है तो मेरे नाल ज़रूर शेयर करियो कि मुल्तानी मिट्टी खा के बई असी तो दोनों ने वाहवा रज के खानी। वो भट्ठी के उत्तों पक्की हुई भी मिलती सी, एक कच्ची मिलती सी, एक भट्ठी विच पकाई होंदी सी लाल रंग की। तो वो असी फिर पिंक जे शेड की होंदी है भट्ठी च, वो असी लैनी। जो पक खत्म हुई होनी तो कच्ची लै लैनी। पर मिट्टी असी बड़ी खाधी है। इन्नी मिट्टी खाधी वो पता नहीं गई कित्थे। मैनूं तो हैरत होंदी है कि जे असी हुण मिट्टी जमा करिए तो एक बड़ा सारा कमरा बन जाए, इन्नी असी मिट्टी खाधी बचपन च। ते असी दोनों चोरी चोरी खानियां होनियां सा। फिर उस मिट्टी नूं असी एक घर दे कोल ग्राउंड सी, ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣੀਏ। ਘਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੋ, ਮਰ ਜਾਓਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕੀੜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਡਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਸਾਂ ਅੰਬੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੱਚੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿਲਣਾ, ਛਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਅੰਬੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਬੀ ਖਾਣ ਦਾ।
ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰ ਵੀ ਤੋੜਨੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਟੇ, ਜੋ 2-4 ਵੱਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਤੇ 2-4 ਬੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਸਨ। ਉਹ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੱਚਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇਰੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਿਤਮ ਔਰ ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਸਹੀ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਉਜ਼ਮਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਰਸਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ, ਉਹ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਘੰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆਈ ਕੱਖ ਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ। ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ।